한국 최초 네팔을 이야기하는 방송, 여기 네팔로 모여라, 여기 네모에 오신 여러분을 환영합니다. 나마스테, 안녕하세요. 네팔을 사랑하는 한국 여자, 여기 네모 DJ 서퍼나입니다. 지난주 두근두근 긴장감과 함께 네팔 여행을 주제로 첫 방송을 시작했었는데요. 주변에서 네팔 음악을 선곡해주는 네가 왜 MC냐, DJ지 라는 지적이 있어서요. 오늘부터는 여러분의 서디, DJ로 소개하겠습니다. 네? 지난 시간 오프닝이 기억이 안 나신다고요? 여러분 잊지 못할 네팔 이야기가 지금 시작됩니다. 주파수 고정하시고 편안하게 여기 네모와 함께 해주세요. 오늘 첫 음악입니다. लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेलो बजार देउसी चढाउँदै लाइदेऊला चोखो पियार लैजाऊला घुमाउन काठमाडौँ सहर लाग्छ रहर देलाउला चोखो पियार लैजाऊला घुमाउन काठमाडौँ सहर लाग्छ रहर देलाउला चोखो पियार मिनरलको पानी हजुर हौ रानी हजुर ल्याइदेऊला चोखो पियारा ल्याइदेऊला मिनरलको पानी हजुर हौ रानी हजुर ल्याइदेऊला चोखो पियारा लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेलो बजार देउसी चढाउँदै ल्याइदेऊला चोखो पियारा तिमलाई भिरको अङ्गुरा हौ भिरको अङ्गुरा ल्याइदेऊला चोखो पियारा ल्याउला टिपेर तिमलाई भिरको अङ्गुरा हौ भिरको अङ्गुरा ल्याइदेऊला चोखो पियारा लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेलो बजार देउसी चढाउँदै ल्याइदेऊला चोखो पियारा ओ पर ल्याइदेऊला चोखो पियारा
7월 11일 여기네모 첫 음악 2017년에 개봉한 네팔 영화 루투의 삽입곡인 타멜 버자르로 시작했습니다. 터멜은 네팔의 수도 카트만두에 위치한 지역의 이름인데요. 이곳에는 다양하고 화려한 기념품들, 식당, 카페, 옷가게, 트레킹, 장비업소와 여행사, 또 저렴한 숙소 등 특히 여행자들에게 필요한 모든 것이 준비되어 있어서요. 늦은 밤까지 항상 사람들로 붐비는 지역입니다. 오늘은 여러분이 가장 좋아하고 궁금해하는 바로 그 주제, 네팔 여행, 어디를 어떻게 여행해야 할지 또 무엇을 준비해야 할지 게스트 세롬 씨와 지난 시간에 이어서 이야기를 나눠볼 텐데요. 먼저 여기네모의 고정 코너죠. 네팔어 한마디 시간입니다. 오늘의 네팔어 한마디는요. 게스트 세롬 씨가 네팔 여행을 준비하기 전에 꼭 필요한 네팔어라고 한마디를 요청을 해주셨습니다. 세롬 씨가 요청하신 네팔어 한마디는요. 고수 빼주세요입니다. 여러분 고수 좋아하시나요? 고수 같은 경우에는 호불호가 많이 갈리는 그 향신료다 보니까 못 드시는 분들 굉장히 많으시잖아요. 그래서 세롬 씨가 고수를 못 드시나 봐요. 그래서 고수 빼달라는 이 네팔어 한마디를 요청을 해주셨습니다. 고수 빼주세요 네팔어로요. 던냐 너 할리디누스 이렇게 얘기합니다. 던냐 너 할리디누스. 역시 제 발음보다 현지인의 음성을 먼저 들어보겠습니다. धनिया नहालिदिनुहोस् धनिया नहालिदिनुहोस् धनिया नहालिदिनुहोस् 네, 여러분 잘 들어보셨나요? 지난 시간 던야밭에 이어서 음절이 좀 길어졌죠? 던야 너 할리디누스, 던야 너 할리디누스. 여러분도 네팔 여행 가셔서 또는 뭐 네팔 식당 가셔서 고수 빼달라고 이렇게 한번 말씀해보세요. 맛있는 음식 먹을 수 있기를 바랍니다. 자, 고수 빼주세요에 이어서 여러분 가볍고 발랄한 네팔 레게풍의 음악 먼저 듣고요. 또 세롬 씨와 같이 재미있게 이야기 나눠볼 텐데요. 5시 55분이라는 곡입니다. 부디의 곡 듣고요. 게스트와 만나보겠습니다. ए बुढी म मान्छे निकै रिसाली मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी तोप्तानी आकाशमा उडी 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 बुढी म मान्छे निकै रिसाली मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी तोप्तानी आकाशमा उडी 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 तिम्रो लागि गर्दिन्छु चुरोट नि त्याग तिमी छेउमा नहुँदा हुन्छ साह्रै नै र्याक किनिदिन्छु गुचीको ब्याग लिपस्टिक पनि म्याक तिम्रै लागि बनी बनाउँदैछु सिक्स प्याक स्यालेरी जति सबै मेरो तिमीलाई गर्छु खर्च नि तिमी साह्रै पर्फेक्ट छौ नगर ओठ सर्जरी हाँस्दै जाउँ हँसाउँदै जाउँ दिनहरू यसै गर्छ नि दुवै जना स्टोन्डमा मनाउला एनिभर्सरी हेर्दा मिठो अङ्गुर पनि एक दिन जान्छ कुहिएर नेगेटिभिटी फैलिन्छ जहिले झगडा झुन्डेर ट्वा पर्दै बसौँ हामी सबै कुरा भुल्देर एकछिनलाई चिलमा बस तिमी आकाशको जुनेर बुढी म मान्छे निकै रिसाली मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी तोप्तानी आकाशमा उडी 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 बुढी म मान्छे निकै रिसाली मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी तोप्तानी आकाशमा उडी 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 गीत सुन्दै बसुला नि हामी आफ्नै बब मार्लीको रास्तामान झिलिमिली पार्देको छैन काम कहाँ जाम बाहिरी दुनियाँ छाड्देको बनाउँछ काम मुहारमा चाम सोध्छौ किन आँटेको च्याट्या मेरो प्यान्टमा छैन होला मनी तर काल्पनिक त्यो रकेटमा सोच्दै उडिरहने बङ्नी हान्दै गेडा छान्दै मन्चिस खाँदै कुरा गर्ने डाँडा जाँदै छिटो चाँडै हामी चिलीमा नि भर्नी हटबक्स पनि गर्ने झ्याल ढोका ठुनी हाई हाँसो हाँस्दै हामी कहिले नरुनी सरर र मेरो थोत्रो मोटर बाइकमा घुम्ने हरर महादेव से शम्भु खुसी हुनी ए बुढी म मान्छे निकै रिसाली मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी तोप्तानी आकाशमा उडी 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 बुढी म मान्छे निकै रिसाली मुडी तर
माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी तोप्तानी आकाशमा उडी 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 म मान्छे निकै रिसाली मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी तोप्तानी आकाशमा उडी 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 म मान्छे निकै रिसाली मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी तोप्तानी आकाशमा उडी 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 네, 부리의 5시 55분 듣고 오셨습니다. 자, 옆에 우리 게스트 세롬 씨 나와 있는데요. 인사 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 김세롬입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 지난 시간에 맛만 보고, 네팔의 맛만 보고 돌아가셨죠? 그렇죠. 그래서 네. 더 알고 싶어서 다시 네. 나오게 됐습니다. 네. 근데 세롬 씨 그동안 제주도 여행 갔다 오셨다고. 아, 네. 제주도 여행 갔다가 네. 이제 얼마 전에 네. 돌아왔습니다. 어떠셨어요? 잘 다녀오셨나요? 아, 바다가 너무 예쁘더라고요. 아, 그래요? 네. 풍경을 눈으로만 담아와서 조금 아쉽네요. 아, 보여드려야 되는데. 그러니까요. 보여드려야 되는데. 빈손으로 오셨군요. 날씨가 비가 와가지고 좀 안 좋을까봐 네. 걱정했는데 네네. 다행히 비행기도 잘 뜨고 네. 이제 저희가 놀 때쯤에는 다 거치고 해서 네. 되게 쨍쨍해서 더워서 네. 힘들었거든요. 세롬 씨가 여행 가실 때, 그러니까 운이 좀 잘 따라주시는 편인가 봐요? 그런 것 같아요. 저번에도 여행 갔을 때 네. 굉장히 날씨가 좋아서 걱정했거든요. 근데 네. 굉장히 날씨가 좋아서 다행이었거든요. 네팔 가기 딱 좋은 지금 상태로 세팅이 되어 있군요. 자, 세롬 씨가 지난 시간에 저 네팔어 고수 빼달라고 이거 이제 어떻게 얘기하는지 그거 해줬으면 좋겠다 말씀해 주셨는데 어떻게 네. 잘 들어보셨나요? 아, 네. 저 고수를 못 먹으니까 되게 네. 좋은 것 같아요. 네. 던냐 너알리디누스? 나쁘지 않아. 나쁘지 않아. 발음은 세롬 씨랑 저랑 그렇게 큰 차이가 없어요. 그래서 고수 같은 경우 사실 저는 고수를 너무 잘 먹기 때문에 네. 이 네팔어는 생각을 많이 못 해봤는데 또 세롬 씨 덕분에 청취자 여러분들도 이제 고수 못 드시는 분들이 이 한마디를 배워가시면 또 네팔에서 맛있는 네팔 음식 먹을 수 있지 않을까. 더 맛있는 음식을 먹기 위해서 배워갑니다. 네. 감사합니다. 제가 더 감사하죠. 게스트와 함께하는 방송 여기네모입니다. 자, 지난 시간에 이어서요. 오늘은 이제 네팔에 가셔서 도대체 네팔에 어떤 지역이 있고 또 어디를 어떻게 가야 하는지 뭐가 있는지 좀 이걸 궁금하다고 하셨잖아요. 네네네. 그래서 사실 또 제가 지난 시간 클로징 할 때 애증의 도시 카트만두 꼭 기대해달라고 하고 클로징을 했는데 들으셨죠? 네, 네. 일의 끝에 들었는데 왜 애증의 도시인지 전 정말 궁금해가지고 와서 듣기 네. 위해서 여기까지 왔습니다. 네. 애증의 도시, 사실 이제 문화 충격에 대한 이야기를 안 할 수가 없는데. 그렇죠. 한국이랑은 네. 다른 문화를 가지고 있으니까. 네. 이게 이제 네팔에 이제 카트만두를 이제 먼저 가시게 돼요. 왜냐하면 이제 공항이 카트만두에 있기 때문에, 도착해서 만나는 첫 카트만두 네팔의 이미지. 아, 카트만두가 이제 국제공항이 거기밖에 없나요? 그렇죠. 국제선이 카트만두에만 있어서 이제 내렸을 때 관광을 하면서 느껴지는 이제 분위기가 있을 텐데 네. 거기에서 이제 처음에 우리 여행자분들이 문화적인 어떤 충격이랄까, 스트레스랄까, 그런 게 있을 수 있다. 그래서 먼저 좀 이렇게 얘기를 해드리려고 하는데요. 먼저 이제 카트만두 내리셨을 때 가장 크게 느끼는 건 대기 오염? 아, 대기 오염이 안 좋나요? 안 좋아요. 안 좋으니까 말씀하시는 거겠죠? 좋아서 충격 받을 수도 있죠. 그렇죠. 한국이랑 너무 달리 좋아서. 미세먼지 속에서 탈출했는데 이렇게 좋은 공기가 그러면 좋지만 대기 오염이 좀 심각한 편이에요. 카트만두 같은 경우에는. 그래서 미세먼지가 아니라 흙먼지 입자가 느낌. 굵은. 네네네. 마스크를 이제 착용을 하면 이제 나갔다 왔을 때 마스크가 시커매진다거나 또는 이제 밖에서 마스크 없이 대화를 하려고 할 때 입에서 흙맛이 느껴진다거나 입 안에서 흙이 골라다니는 느낌인가요? 본능적으로 입을 벌리고 싶지 않은 그런 환경을 느낄 수 있고 또 이제 밖에 나갔다 오셔서 콧속까지 깨끗하게 씻어주시길
이제 그런 것들에 대한 충격이 좀 있을 수 있고요. 또 그다음에 교통의 혼잡함 같은 것도 네. 사실 한국이 뭐 교통질서 안 지킨다, 뭐 무단횡단 많이 한다 그런 말 많이 하시지만 또 카트만두를 가보면 아 대한민국 선진국이구나. 교통에 있어서만큼은 질서를 잘 지키는구나 느낄 수 있어요. 좀 교통 굉장히 혼잡하고 거의 뭐 신호등이 없는 거나 다름없다. 그럼 어떻게 건너나요? 건널 때도 이제 그 네팔 분이 건너시는 그 뒤를 잘 따라가지고 동태를 잘 살피셔서 끼어들어가지고 같이 건너는 건가요? 그렇죠. 옆 뒤에 바짝 붙어서 따라서 건널 수 있습니다. 그래서 조금 스킬이 쌓이면 이제 차가 오는 거를 저지하는 손동작을 좀 해주면서 건너시면 잘 건널 수 있죠. 이런 것들이 필요하고 그다음에 이제 흥정 같은 것들 사실 시장에서 흥정하는 것처럼 그렇죠. 사람들을 네. 상대해야 할 때 아무래도 외국인이니까 이거는 뭐 꼭 네팔이 아니라 다른 나라 가도 비슷할 것 같아요. 그 타겟이 되잖아요. 그렇죠. 바가지에 타겟? 바가지에 타겟이 되죠. 그렇다 보니까 이제 뭔가 이렇게 뭐 사게끔 유도를 한다거나 또는 물건값이라든지 뭐 택시비라든지 이런 것들을 높게 가격을 부른다거나 먼저 이렇게 불러봐요. 당연히 그럴 수밖에 없겠죠. 그렇죠. 이제 거기에서 흥정을 하는 것들에 대한 그런 스트레스 좀 있을 수 있어요. 왜냐하면 한국은 이제 대부분이 다 정찰제잖아요. 네네네. 모르겠어요. 또 한국 사람들도 외국인한테 어떻게 할지 모르겠는데 제가 외국인이 아니기 때문에 우리는 이제 모국이라서 잘 모르죠. 네팔 사람들도 잘 모를 수도 있어요. 네. 어쨌든 그런 흥정에 있어서 자꾸 뭔가 실갱이를 해야 된다거나 사람에 대해서 믿어도 되나 말아야 되나 뭐 그런 것들 있죠. 그런 것들도 은근히 에너지 소모가 크거든요. 맞아요. 근데 저는 행정을 되게 잘하는 편이거든요. 아, 그래요? 네, 그래서 다른 나라 가서 나 못 주겠다. 나 이 돈 못 주겠다. 이러면 단호박처럼. 이렇게 깎으시더라고요. 근데 이게 약간 포인트가 정말 무표정으로 말씀을 해요. 좋게 웃으면서 하면 절대 안 깎으시더라고요. 맞아. 그게 얕보이면 안 되고. 네, 그래서 나 진짜 못 주겠다. 이렇게 단호하게 말하면은 어느 정도 깎아주시더라고요. 그 단호함 필요해요. 저도 그런 편이라서 네. 굉장히 잘 다녔죠. 역시 여행자의 그 스킬이 장착이 되어 있으시군요. 네. 그래서 이게 꼭 사실은 네팔이라서 그런 게 아니라 외국인이기 때문에 관광객으로서 어느 나라를 가든 이런 정도의 흥정은 좀 필요한 것 같아요. 그래서 이런 부분은 이제 준비하고 가시면 되는데 하지만 뭐 이런 뭐 스트레스라든지 에너지 소모가 있다고 하더라도 친절한 사람들 네팔 사람들 과의 그런 만남을 통해서 뭐 새로운 사람 친구들도 사귀고 또 네팔에 특히 카트만두에는 힌두 사원이라든지 한국에서 접할 수 없는 그런 문화나 종교성을 좀 느낄 수 있잖아요. 근데 거기에 뭐 힌두 문화의 흔적이나 티베트 불교 사원들 또 카트만두는 수도이기 때문에요. 필요한 뭐 관공서라든지 병원이라든지 어떤 것들이 다 잘 갖춰져 있어요. 아무리 뭐 혼잡하다고 하더라도 그래서 필요한 것들이 다 관광객들한테 준비가 된 지역이기 때문에 이제 네팔 여행을 시작하는 관광객분들은 거기서 이제 워밍업을 이제 하시는 거죠. 네. 그래서 미워할 수 없는 도시이지 않나 하는 생각이 듭니다. 서바나 씨가 왜 애증의 도시라고 했는지 알 수 있을 것 같아요. 이게. 그 아무리 그렇다고 해도 진짜 다른 지역에 갔다가 또 카트만두에 오면 이래서 수도구나. 수도가 근데 제일 좋고 잘 돼 있긴 하죠. 그래서 이제 그런 환경이라든지 이런 걸 생각했을 때 미워할 수 없는 애증의 도시이다. 그래서 오늘 카트만두에 대해서 조금 얘기를 해드릴 텐데 일단은 오늘 지역에 대해서 같이 얘기하기로 했었잖아요. 그래서 왜 카트만두부터 시작을 하냐. 그래서 관광객의 입장에서 좀 네팔의 지역을 분류를 먼저 해봤어요. 네. 그래서 크게 세 분류로 나눴을 때 하나는 히말라야 트레킹, 그리고 대표적인 관광지, 그 외에 기타 지역. 이렇게 세 군데로만 나눠봤거든요. 네네. 물론 뭐 여러 가지 기준에 따라서 나눌 수 있겠지만 관광객 입장에서는 일단 히말라야 트레킹 같은 경우에는 저희가 따로 여기네모에서 주제를 잡아서 다룰 거예요. 워낙 얘기할 거리가 많기 때문에 다 나중 회차 때 이제 들을 수 있으니까 그때까지 여기네모 구독을 해주시는 게 청취 들어주실 거죠? 그 다음에 뭐 그 외 지역은 또 논외로 뭐 나중에 네팔 게스트분이 나오셔서 좀 더 상세하게 얘기를 해주실 것 같고요. 대표적인 관광지 했을 때 이제 수도 카트만두가 있고요. 그 다음에 뭐 포카라
트레킹을 시작하기 전에 가는 제2의 수도라고 할 수 있어요. 아, 네. 그래서 포카라, 그다음에 룸비니 치트완 그 외에 또 가볼 만한 곳들에 대해서 이제 얘기를 할 거예요. 그래서 시작점을 도착했을 때 가장 먼저 만나는 바로 그 도시 카트만두 부터 시작을 해보려고 합니다. 세롬 씨 카트만두 도착하셔서 궁금하신 게 혹시 있으실까요? 카트만두는 어떤 게 가장 유명하죠? 어떤 게 유명하죠? 그러니까 가장 네. 카트만두에 도착을 해서 이걸 먼저 봐야 한다 이런 네. 게 있을까요? 봐야 한다라고 하면 어떤 유적지라든지 그런 걸 말씀하시는 네네. 거겠죠? 일단은 사원이겠죠. 가장 큰 봐야 할 것은. 그렇죠. 그래서 국제선에서 내리시면요. 그 공항 바로 근처에 퍼슈퍼티나트라는 사원이 있어요. 그래서 여기를 가장 먼저 가까이 가볼 수 있기 때문에 꼭 다른 곳을 둘러볼 시간이 없다 하셔도 여기는 한번 둘러보실 만한 곳이긴 해요. 가장 큰 사원인가요? 네팔에서 가장 큰 힌두 사원. 힌두 사원. 네, 그 힌두교에는 또 신이 굉장히 다양해요. 저 알고 있는 신 하나 있어요. 네. 발음을 좀 조심해야 되는데 네. 시바 신이라고. 왜 그 신만 알고 있는 거죠? 시바 신의 사원이에요. 아, 네. 네, 그래서 시바 신이 이제 힌두 신 같은 경우에는 땅에 내려와서 우리가 살고 있는 인류가 있는 곳에 내려와서 여러 가지 모습으로 변한다고 해요. 화신으로. 그 변한 신들 중에 하나가 퍼슈퍼티라고 하네요. 사슴이라고 하더라고요. 그러면 다른 이름인가요? 시바 신의 다른 이름이 맞아요. 네네네. 퍼슈퍼티인가요? 네, 그래서 시바 신을 모시는 네팔에서 가장 큰 힌두 사원이에요. 여기 가시면 인도의 겐지스 강 다들 아시잖아요. 네. 겐지스 강의 그 지류인 바그마티 강이라고 해요. 그래서 바그마티 강변에 힌두 사원을 지어놨어요. 그래서 그 강줄기를 좀 볼 수가 있어요. 물론 그 강이 깊고 넓고 그런 건 아니지만, 네네네. 네, 강변에 지어놓은 사원이기 때문에 강줄기를 따라서 뭐 화장터라든지 사원이 지어진 것들을 좀 볼 수가 있죠. 사원 안에 있는 건가요, 그러면? 네, 맞아요. 사원 안에 있다고 보시는 게 맞을 것 같아요. 여러 이제 사원들이 있는데 그 강변에 지었기 때문에 볼 수가 있고 강을 넘어서 또 올라갈 수 있고요. 사원으로 올라가서 또 사원이 나오고 원숭이도 있고 정말 굉장히 넓네요. 큰 사원이에요. 그리고 사실 이제 거기에 황금색으로 된 들어가면 눈에 가장 띄는 황금색으로 된 큰 사원이 하나 있거든요. 네. 기도를 드리는. 그리고 거기에 크게 막 시바가 장식이 되어 있어요. 그 파란색. 네. 손도 여러 개 달리고 좀 무서워 보이는. 거기는 힌두 교인만 들어갈 수 있습니다. 외국인은 절대 못 들어가고요. 네, 맞아요. 그래서 외국인은 저지당해요. 앞에서. 네팔인인, 들어가고 싶으셨어요? 네, 네팔인인 척 하면서 자연스럽게 들키지 않고 가려고 했지만 바로 잡아내더라고요. 매의 눈으로 잡아내시더라고요. 그래서 화장터까지 이제 눈으로 직접 볼 수가 있기 때문에 죽음과 어떤 삶에 대해서 조금 이제 생각해 볼 수 있는 그런 장소인 것 같고요. 다만 이제 화장터라는 게 당연히 장례 문화잖아요. 네, 한 사람의 죽음이니까. 그래서 뭐 독특하고 신비로운 문화긴 하지만 사진 촬영을 한다던가 동영상 촬영을 너무 대놓고 한다던가 그런 것들은 좀 주의하셔야 될 점이 되겠습니다. 네. 혹시 그럼 퍼슈퍼티나트 말고 다른 사원들도 같이 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. 그 외에 이제 유명하게 가볼 만한 사원으로는 두 사원이 있는데요. 둘 다 불교 사원이에요. 그래서 하나는 스와얌부나트. 여기는 정말 원숭이가 많아서 원숭이 사원이라고 하기도 해요. 몽키 템플 이렇게 하면 아마 몽키 템플. 알아들으실 것 네, 같아요. 네. 그다음에 보우더나트라는 불교 사원이 있고요. 네. 두 사원의 큰 차이점은 둘 다 불교 사원이지만 수아얀부는 산 언덕에 있다. 산 싫어하면 못 가겠는데요. 높은 언덕에 있다. 그래서 올라가실 때 계단을 좀 많이 오르셔야 되긴 해요. 네. 근데 그게 막 못 올라갈 정도의 그 정도는 아니고요. 카트만두에 가까운 이제
높은 언덕에 위치하고 있어서 그 카트만두 시내 전경을 좀 내려다 볼 수가 있는 장점이 있습니다. 올라가면서 수행하면서 올라가면 좋을 것 같은데요. 그렇죠. 천천히 운동한다 이런 네. 마음으로 천천히 올라가시면 되고 여기 수안부도 유네스코에 등록이 된 사원이에요. 네. 그래서 그만큼 가볼 만한 가치가 있는 곳이라고 생각이 듭니다. 보우더나트도 불교 사원인가요? 네, 똑같은 불교 사원이지만 보우더나트는 언덕에 있지 않습니다. 아, 너무 좋네요. 그래서 여기는 이제 그 불탑이라고 하는 게 돔 형식으로 둥근 모양으로 되어 있어요. 네. 그래서 그 둥근 모양의 불탑이 가장 큰 특징이고요. 그래서 탑이 둥그니까 그 탑 주위를 돌면서 어떤 이제 기도를 한다거나 그런 이제 불교 신자들이 의식을 행하는 것들 그런 것들도 볼 수가 있고요. 그리고 그 돔에 보면은 얼굴이 그려져 있어요. 부처님 얼굴이 그려져 있나요? 그래서 부처님 눈이라고 해야 될까요? 그 네팔에 가시면은 그 얼굴을 굉장히 많이 볼 수가 있어요. 아, 모든 곳에서요? 어떤 뭐 기념품이라든지 어떤 불교적인 의미가 있어서 네. 장식으로서 굉장히 많이 볼 수가 있는데 이 의미가 저도 궁금하더라고요. 네. 너무 많이 봐가지고 저도 도대체 저게 무슨 의미일까? 뭔가 불교랑 관련된 것 같긴 한데 찾아보니까 일단은 부처의 눈이 이렇게 매혹적인 매혹적? 눈이 이렇게 길게 이렇게 매혹적인 느낌의 부처의 눈이 있고요. 그리고 이제 가운데 보면 코 모양 같은데 약간 구불구불한 물음표 모양 같이 그런 이제 상징 문양이 있어요. 이제 그게 네팔 숫자가 한국 숫자로 9랑 모양이 좀 비슷해요. 9랑 비슷해요? 9랑 약간 구부러진 모양이거든요. 네. 숫자 1이. 숫자 1이 9 모양이랑 비슷한가요? 네네. 그래서 그거를 상징을 한대요. 그래서 그 코 가운데 있는 부분이 단일, 열반에 이르는 하나의 길 이런 것들을 상징을 해서 부처의 가르침을 의미한다고 해요. 아, 역시 부처의 길, 열반의 길. 열반의 외길 같은. 솔로 쓸쓸이가 아니라 이렇게. 그래서 그런 것들을 의미하고 또 부처의 지혜를 상징하는 제3의 눈이라고도 코가요? 네네네. 한다고 합니다. 계속 들었는데 그 계속 퍼시퍼티나트나 이렇게 보우더나트 이렇게 해서 뒤에 나트가 나오는데 나트가 네. 사원이라는 뜻인가요? 저도 이게 너무 궁금했어요. 그래서 이제 네팔 분한테 여쭤봤는데 그 사원이 있는 곳, 어떤 신의 집 이런 것들을 더 큰 의미군요. 의미한다고 하고 약간 한국의 그 격조사의 느낌에 더 강하대요. 무슨 님 이렇게 호칭을 붙이잖아요. 네. 그런 것처럼 신의 집에 붙이는 그런 뭐 어떤 조사 같은 느낌인 것 같아요. 그렇군요. 네네. 그 외에 이제 가볼 만한 곳은요. 그 카트만두가 예전에는 세 나라로 나뉘어져 있었어요. 그러니까 카트만두 그 왕. 그렇죠? 카트만두라는 지역이 있고 네. 그 밑에 쪽으로 파탄이라는 또 나라가 있고 조금 더 근처에 박터푸르라는 곳이 있었어요. 박터프루. 네. 그래서 그 세 군데 왕이 다스렸기 때문에 그 왕궁 터가 남아 있을 거잖아요. 네. 그래서 그 왕궁 터가 더르바르 광장이라고 해서 이제 그쪽을 또 많이 가실 수가 있어요. 가깝나요? 그 카트만두와? 카트만두 처음에 가는 그 광장을 카트만두 광장이라고 하긴 한데 사실 거기 버선더부르라고 얘기를 해요. 버선더부르. 네. 어렵죠, 여러분? 한국어 아니어서 어렵네요. 저도 어려워요. 그래서 버선더부르라고 하는데 이제 거기 가셔서 보시고 그다음에 파탄으로 넘어가는 데는 그렇게 오랜 시간이 많이 걸리지는 않아요. 근데 박터푸르 같은 경우에는 카트만두 외곽 지역이거든요. 네. 약간 뭐 서울이면 경기도. 이렇게, 위성도시 이렇게 같은. 하니까 되게 쉽네요. 네, 그래서 한 40분 정도는 가야 하니까 약간 이제 거리감이 좀 있다라는 걸 알고 가시면 될 것 같아요. 네. 제가 근데 꼭 얘기해드리고 싶은 거는
저도 지금 2월에 네팔에 갔다가 들어왔는데 네. 여러분 기억하실지 모르겠어요. 2015년도에 네팔에 지진이 굉장히 크게 났어요. 아, 사상자가 굉장히 많은 그 지진이었죠. 네, 뉴스에도 많이 나왔잖아요. 네네네. 네팔 대지진이 있었는데 그때 굉장히 피해가 심각했어요. 또 사실 네팔의 이런 왕궁 터의 건물이라든지 어떤 그런 것들이 나무로 지어진 것도 많고 네. 그래서 그게 많이 무너지거나 붕괴가 많이 됐는데 그것들을 복구하는 작업이 아직도 진행 중이에요. 2015년이면 지금 2019년이니까 4년이나 지났는데도 아직도 복구를 하고 있는 중인가요? 네, 그 아직 흔적이 남아 있고 복구 중이기 때문에 뭐 사원 같은 경우에는 그래도 볼만한데요. 광장의 경우에는 계속 공사 중이에요. 그래서 이 부분을 좀 참고해서 가시면 도움이 될 것 같다는 생각이 드네요. 그렇군요. 그 다음에 사원. 이제 사원은 이 정도로 가시면 되고, 네. 카트만두에서 꼭 찍어야 할 스팟. 핫스팟? 네네. 이 정도는 보시면 된다라는 부분들이고, 그 다음에는 여러분이, 아마 숙소를 잡으실 때 대부분 터멜에서 잡으실 거예요. 아, 카트만두 옆에 있나요? 카트만두 시내 내부에 있어요. 아, 카트만두 안에 있는. 그럼 예를 들면 이렇게 되는 거죠. 서울이면, 서울에 강남이나 또는 압구정이나 네. 이태원 이런 것처럼 그 카트만두 시내 안에 위치한 지역의 이름인데요. 네. 그래서 터멜의 이제 숙소라든지 환전소도 여기서 다 환전을 할 수가 있어요. 그리고 한인 전문 숙소도 많이 위치하고 있고 트레킹 장비도 여기서 구매할 수 있고 기념품 식당, 라이브 공연할 수 있는 곳 이런 것도 다 가보실 수가 있어요. 좋네요. 그러니까 아예 집약돼 있기 때문에 관광객에게는 제주도의 여파가 좀 남아 계신가요? 네. 네. 관광객이라는 단어를 쓰지 말기로 하죠. 여행자라고 합시다. 여행자에게 가장 네. 좋은 지역인 것 같아요. 네, 맞아요. 그래서 여행자들이 거기 많이 있어요. 그래서 외국인, 중국인 다 거기서 볼 수가 있으니까요. 여기에서 모든 걸 해결하셔도 된다라는 생각도 있어요. 근데 이제 식당이라든지 또는 라이브 공연을 보러 간다 했을 때 사실 네팔은 실내에서 흡연에 대해서 아직까지는 제재가 많이 없거든요. 아, 그럼 길을 돌아다니다가도 이제 담배를 필 수 있는 거예요? 네네네. 그래서 혹시 비흡연자 분들은 좀 힘드실 수 있다. 이거 제가 힘들었기 때문에 얘기하는 겁니다. 네, 그래서 너무 불쾌해하지 마시고 이제 나라 자체에서 아직은 제재라든지 이런 것들을 하지 않기 때문에 네. 그런 경향이 있다. 알고 계시면 될 것 같아요. 카트만두에 대해서 이제 가볼 만한 것들을 얘기해드렸는데 사실 제가 얘기해드리고 싶은 거 하나 더 있어요. 말씀해주세요. 제가 이번에 이제 카트만두 어떤 거 얘기할까 알아보면서 이제 네팔 분이랑 좀 얘기를 해봤는데 카트만두에 전설이 있더라고요. 저도 알려주세요. 저도 이거 듣고 되게 재밌었는데 카트만두가 지금도 그렇지만 그 지역을 주위로 해서 동서남북으로 이렇게 높은 산이 둘러싸고 있는 형태예요. 지리적인 특성이 있어요. 물론 이제 네팔 자체가 산악 국가이기 때문에 높은 산이 많긴 하지만, 그래서 전설에 의하면, 네. 자, 그 둘러싸고 있는 산 이제 가운데에 카트만두가 있는 건데 그 카트만두가 호수였대요. 아, 네. 그래서 그 호수를 먼주슬이라는 왕이 먼주슬이? 네. 발음 제가 확실하지 않습니다. 아무튼 먼주슬이라는 왕이 덕친깔리라는 그 높은 산이 있는 지역 거기 가셔서 덕친이 아마 남쪽일 거예요. 네. 제가 알기로는. 그래서 그 산을 칼로 깎아서 역시 전설. 전설. 그래서 호수에 물길을 만들어서 물을 뺐다. 네. 그래서 이제 그 땅에 사람들이 살기 시작했다. 남은 그 중간에 있는 도시를. 네, 그 호수가 채워져 있던 그 땅에 사람들이 살기 시작했다. 그래서 그것이 카트만두이고, 이제 그렇다 보니까 실제로 카트만두가 기후도 좋고 다 좋고요. 또 땅이 되게 비옥하고 좋다 그래요. 네. 사람 집 짓고 살기에도 좋고, 또 농사도 잘 된다고 하고요. 그래서 그런 전설이 있다고 하네요. 믿을만 하겠네요. 근데 그러면 재밌죠. 네. 그렇습니다. 그 외에 근교 지역으로는 아까 말씀드렸던 박터푸르 가볼 수가 있고요. 카트만두 동쪽에서 한 13km 정도 떨어져 있으니까
아마 버스로 제가 아까 말씀드렸죠. 한 3, 40분 정도면 금방 네. 가요. 그래서 뭐 택시로도 이동할 수 있고요. 여기는 원래는 카트만두보다 더 번성했던 도시였어요. 15세기 후반까지는. 네팔의 네, 수도였어요, 거기가. 아, 거기가 원래 수도였다가 음. 카트만두로 옮겨간 건가요? 네네. 그 카트만두를 예전에 18세기 초까지 이제 번영을 누리다가, 카트만두 일대를 통일한 나라얀 샤라는 왕이 있어요. 샤왕. 나라얀 샤. 샤왕. 어떤 왕이 있어요. 네. 이제 그 왕에 의해서 정복을 당하고 그 다음에 이제 카트만두의 위성 도시로 전락을 했는데 이제 아무래도 오래됐고 번영을 했던 이제 도시다 보니까 200년 넘는 그 유적들이 아직도 그대로 남아 있거든요. 네. 그래서 오래된 그 유적들을 또 보면서 또 그 길을 걸으면서 좀 그런 것들도 구경할 만한 하다고 생각을 합니다. 한번 가볼 만한 것 같아요. 뭐 좋죠. 중세 네팔의 이제 음. 그런 거를 알 수 있으니까. 그렇죠. 중세 네팔의 그런 예스러움을 느끼면서 네. 타임머신을 타고 돌아간 느낌 느껴볼 수 있을 것 같습니다. 그러면 우리 조금 음악 하나 더 듣고요. 좀 쉬었다가 다시 한번 얘기를 해볼 텐데요. 오늘의 음악은 세롬 씨 선곡해 주셨죠? 네. 오늘의 음악 홀리데이, 소녀시대의 홀리데이 가지고 왔어요. 소녀시대 홀리데이. 의외였어요, 제가 사실. 아, 그래요? 네. 이 음악을 선택하신 이유가 있다면? 이유 없습니다. 제가 지금 듣고 싶어가지고요. 네, 신나게 듣고 싶은, 지루하신 네네. 건 아니시죠? 아니요, 전혀 아닙니다. 소녀시대 홀리데이 듣고요. 다음 이야기 계속 이어가겠습니다. 이 날을 기다려왔어. 처음 만난 그 순간처럼 다시 만난 너와 나. I'm feeling cool. 이제야 완벽해졌어. 네 곁에 있는 이 순간 모든 게 달라졌어. Yeah.
네, 소녀시대의 홀리데이 듣고 왔습니다. 굉장히 신나죠. 텐션을 업 시켜주네요. 너무 잘 들었습니다, 세롬 씨. 우리 이제 카트만두에 대해서 좀 얘기를 했는데, 어떠세요? 이제 어디 가야 할지, 네. 지금 어떤 도시인지 좀 감이 잡히시나요? 저는 퍼스푸티나트 꼭 가보고, 네. 약간 아까 말했던 네. 그 모우더나트? 보우더나트. 보우더나트? 네. 거기는 산이 없기 때문에 네. 꼭 가보고 싶어요. 수화연부 버리셨나요, 지금? 고민 중이에요. 원숭이가 되게 무서워가지고. 아, 진짜요? 네, 저번에 다른 지역, 다른 나라를 갔는데 거기도 네. 원숭이가 굉장히 많았어요. 사원 안에. 네. 근데 약간 깡패더라고요. 깡패 원숭이. 네. 도시락을 가지고 있었는데 제 네. 앞에 있던 분이 도시락을 뺏겼어요. 네. 원숭이에게. 네. 근데 좀 과격하게 뺏어가지고 네. 다칠 뻔한 그런 걸 봐서 네. 좀 무섭더라고요. 네팔 원숭이들도 그래요. 그러니까 영물로 여기잖아요. 네. 신처럼 여기기 때문에 아주 기고만장합니다. 근데 사실 퍼시퍼티 가도 원숭이 있어요. 아, 그래요? 네, 어딜 가나 있는데 수화연부에 좀 유독 많은 느낌? 수화연부도 가볼만 하니까 한번 고민하셔서 선택하시면 좋을 네네. 것 같아요. 이제 그 외 지역으로는 좀 카트만두에서 좀 가깝게 갈 수 있는 지역은 천드러기리라는 곳이 있거든요. 천드러길? 쩐드러기리. 쩐드러길이? 네. 그 곳이 있는데 이제 중요한 건 그 지역 이름이라기보다 케이블카가 있다. 아, 네. 그래서 케이블카 타고 싶다. 주변에 한번 요청을 해보세요. 아마 천드러기리 얘기할 거예요. 차로 가시면 여기도 한 3-40분 정도면 금방 가요. 네네. 한번 가볼 만한 것 같아요. 3-40분이면 생각보다 네. 별로 안 걸리는 것 같아요. 네, 그래서 혹시 위험한 거 아니야? 이렇게 생각하실 수 있는데 그 케이블카 굉장히 잘 되어 있어요. 시설도 잘 되어 있고 깨끗하고 그래서 한번 이제 타러 가셔도 좋을 것 같고 또 그 케이블카 타서 올라가잖아요. 이제 높이 올라가거든요. 거기에서도 히말라야를 잘 볼 수가 있습니다. 히말라야를 간접으로 느끼고 싶을 때. 카트만두에서 좀 간접적으로 느끼고 싶다. 카트만두 아무래도 도시니까 건물도 있고 탁 트여서 보기가 힘들잖아요. 그렇죠. 천드러기리 가셔가지고 케이블카 타는 것도 나쁘지 않은데 약간 가격이 좀 비싸요. 한국 돈으로 하면 약 25,000원 정도? 네. 그래서 그 정도이긴 하지만 이제 둘러보시고 산책도 하시고 거기에도 사원이 있으니까 작은 사원이 있거든요. 그것도 한번 구경하시고 하면 좋을 것 같아요. 그리고 천드러기리랑 반대쪽으로, 그러니까 천드러기리가 카트만두 약간 서쪽에 위치하고 있다면 그 박터푸르에서 조금 더 가면요 너거르콧이라는 곳이 있어요. 여기도 마찬가지로 산 위쪽의 휴양지예요. 네. 그래서 거기서는 히말라야 일출을 볼 수 있다. 일출 저 또 좋아하는 거 어떻게 아시고. 네, 휴양을 할 수 있다. 거기서 이제 약간 거기는 뭔가 이렇게 주변에 활동할 수 있는 것들이 많이 있다기보다도 여러 리조트라든지. 휴양지네요. 정말. 네네. 그래서 거기서 뭔가 여행의 고된 피로를 좀 풀어볼 수도 있다라는 거 한번 참고하시면 좋을 것 같습니다. 그럼 이제 카트만두를 주변으로 이야기하셨는데 네. 카트만두 말고 다른 지역도 네. 설명해 주시겠어요? 아까 제가 처음에 이제 카트만두 외에 또 많이 가는 지역 룸비니, 치트완 얘기를 해드렸었는데요. 네네. 여기는 제가 지난 시간에 발음 주의해야 한다고 말씀드렸잖아요. 그 떠라이. 네. 낮은 지대. 그러니까 네팔에서 낮은 지대인 떠라이 쪽에 위치하고 있는 지역인데요. 룸비니는 석가모니 아시죠? 네, 그쵸? 네. 석가모니가 태어난 곳이에요. 아, 정말요? 석가모니가 네팔에서 태어났다는 거 알고 계셨나요? 아니, 전혀 몰랐어요. 몰랐죠? 네팔의 룸비니에서 태어났다고 하고요. 그 룸비니 안에 그 마야대비 사원이라고 있어요. 네. 가장 큰 이제 사원인데 거기에서 석가모니가 태어났고 그 사원 안에 보면 굉장히 큰 보리수 나무 같은 게 있거든요. 아, 그 보리수나무 유명하잖아요, 석가모니랑. 그 열반 애들 또 돌을 닦으셨던. 네, 돌을 닦으셨던. 그 아래서 돌을 닦으셨던. 아마 거기인 것 같아요. 그래서 그 보리수 나무 아래에서 뭐 그 마야라는 그 석가모니 어머니죠. 네. 마야 왕비가 보리수 나무 가지를 붙잡고 석가를 낳았다. 네네네. 라는 말이 있고 또 그 보리수 나무 바로 앞에 호수가 있어요. 조그마한 호수가 있는데
거기에서 또 석가모니를 씻겼다. 네. 목욕을 했다. 마야가 목욕을 했다. 뭐 그런 말도 있고요. 그래서 마야대비 사원을 또 꼭 가셔가지고 구경하시는 게 좋다고 생각을 합니다. 뭐 불교 신자라면 꼭 한번 가봐야 될 사원인 것 같아요. 그렇죠. 성지 순례의 메카죠. 그리고 마야대비 사원 같은 경우에는 신발 벗고 가셔야 돼요. 아, 네. 네, 다른 카트만두에 있는 사원 다 신발 신고 돌아다니는 곳이거든요. 네. 네, 마야대비 사원 같은 경우에 신발 벗으셔야 되는데 겨울에는 양말 좀 더러워져서 되는 거 발이 되게 시렵더라고요. 자, 앞에 신발 벗어두는 신발장 있으니까 참고해 주시면 되고요. 그 다음에 룸비니의 마야대비 사원 외에는 각국의 불교 사원을 또 볼 수가 있어요. 아, 다른 나라의 사원들이 거기에 다 있나요? 그 불교가 뭐 아시아에만 있는 게 아니더라고요. 아. 네, 그래서 전 세계에 있는 불교 사원들을 그 룸비니에 지어놨어요. 그럼 한국 사원도 있겠네요. 있어요. 한국 사원 이름은 대성 석가사라고 하더라고요. 네. 굉장히 크고 높게 지어놨고요. 마치 이제 나라를 대표해서 이제 불교 사원, 그러니까 절을 지어놓는 거다 보니까 경쟁하듯이 정말 멋지게 지어놨어요. 비교하면서 보는 맛이 있는 것 같아요. 네, 뭐 캄보디아니, 프랑스니, 뭐 태국이니 여러 나라의 그 나라의 특징이 살려져 있는 이런 사원을 볼 수 있으니까 좋은데 걸어서 보기에는 좀 힘들어요. 엄청나게 넓어서. 네, 그러니까 그 사원들이 다 다닥다닥 붙어 있으면 볼 수가 있을 텐데 좀 뜨문뜨문 떨어져 있거든요. 네. 그래서 힘들어요, 다 보는 게. 그래서 그 차를 빌리셔가지고 이 차라는 건 자동차가 아니고요, 여러분. 약간 인력거처럼 생긴 오토릭샤라고 하는 그 툭툭이처럼 생겼지만 툭툭이 모양은 아닌 네. 그런 게 있어요. 아마 가시면 거기서 많이 그 호객행위를 할 거예요. 그래서 잘 조율을 하셔가지고 흥정을 해가지고 흥정을 잘 하셔가지고 그걸 타고 둘러보시면 될 것 같습니다. 룸비니 석가모니가 태어난 건 처음 한 것 같아요. 네팔에서 태어났다는 건. 저도 신기하더라고요. 네. 네, 처음 가봤는데 그 룸비니까지는 카트만두에서 비행기 국내선이 있어요. 아, 그래요? 네, 차로 버스로 이동하면 7시간 정도 걸리는데요. 네. 비행기로 가면 한 30분? 30분 정도? 굉장히 가깝네요. 비행기 최고. 비행기 최고. 그 네팔의 도로 사정이 그렇게 좋지가 않아서 또 네. 산이 많아가지고 터널도 없어요. 그러니까 이제 돌아서 가는 느낌이다 보니까 조금 걸리고요. 그 다음에 치뜨완이라는 데가 있어요. 여기 룸비니랑 조금 가까워요. 아, 룸비니랑 그럼 룸비니를 보고 치뜨완을 가면 되겠네요. 네, 룸비니 보고 치뜨완 갔다가 치뜨완에서 카트만두 올라오는 코스로 가셔도 좋아요. 왜냐하면 치뜨완 가셔도 되긴 하는데 치뜨완에서 카트만두 올라가는 버스편이라든지 이런 게 괜찮더라고요. 네, 근데 비행기 이용하시면 사실 큰 의미는 없지만 치뜨완에도 그게 있나요? 그 국내선이 있나요? 네, 있는 걸로 알고 있어요. 치뜨완도. 그래서 뭐 네팔 하면 또 히말라야 그 이미지 때문에 굉장히 해발 높다고 생각하시지만 아까 말씀드렸듯이 떠라이 지역이라서 아열대 기후예요. 밑에 지방은. 그래서 이 치뜨완 국립공원에 동물들, 야생 동물들이 이제 살고 있는데요. 뭐 인도 코뿔소나 뭐 벵골 호랑이, 표범, 뭐 늪지 악어나 사슴이나 이런 것들을 이제 보면서 사파리 투어를 할 수가 있어요. 너무 보고 싶어요. 코뿔소가 너무 궁금한 제가 봤습니다, 이번에. 아, 진짜요? 근데 진짜 야생이더라고요. 사실 야생 사파리 가본 적이 없는데. 근데 그거는 안 위험한가요? 위험하죠. 차를 타고 가는 거예요? 코끼리를 타고 사파리 투어를 하는데요. 네. 멀리서 그 강을 건너서 야생 코끼리가 코끼리가 아니라 코뿔소가 확 뛰어오는 거예요. 근데 사람들을 향해서 또 뛰어가더라고요. 그 사람들이 그 관광객들이 서 있다가 막 도망가고. 아, 진짜요? 너무 위험한데요? 근데 그런 일이 많이 없나 봐요. 제가 알기로는. 그래서 그 이제 동영상도 제가 너무 신기해서 찍었는데. 네. 그렇게 볼 수 있고 아직 호랑이는 못 봤습니다, 제가. 제가 이번에 가서 호랑이를 보는 걸로. 호랑이를 본다면 다시 한국에 돌아올 수 있을까요? 멀리서 보면 괜찮지 않을까요? 아마 호랑이도 똑똑하잖아요. 고양이과 동물이라서 네. 잘 안 나오는 것 같더라고요. 낮에 사람들이 돌아다니면 있을 땐. 그리고 뭐 사슴들도 볼 수 있고 되게 좋았어요, 저는. 근데 사파리 체험이라든지 그 치뜨완 국립공원이기 때문에요. 관광객들이 그냥 입장이 안 돼요. 아, 그럼요. 그 팀스라고 해서 허가가 필요해요. 이 팀스 비용도 준비를 하셔서
가셔야 됩니다. 아, 그럼 이거는 이제 네팔에서 허가를 받아가지고 들어가야 되는 건가요? 네, 그 팀스를 받아서 가는 건데 이거를 뭐 카트만두에서 미리 준비할 필요는 없고요. 아, 거기 가서 치뚜안에서 해도 되는 건가요? 네, 치뚜안 가셔서 하시면 되고 뭐 호텔이라든지 숙박 그 시설에서 연계를 해줘요. 다음날 아침에 뭐 국립공원을 출발하는 버스 티켓하고 뭐 팀스까지 같이 계산을 해준다거나 뭐 그런 서비스는 가능하니까 참고하셔서 가시면 될 것 같아요. 네. 허가를 받으려면 그냥 돈만 있으면 되나요? 아니면 신분증이나 이런 것도 다 필요하나요? 여권. 네. 이제 여권은 사실 다른 나라 가면 뭘 하든지 그렇죠, 필요하죠. 맞아요. 여권 꼭 잘 챙기시길 바랍니다. 그래서 가시면 되고 뭐 제가 사실 이번에 치뚜안 갔을 때 되게 좋았던 지역은 안전하게 느꼈던 지역은요. 물론 관광지니까 크게 위험하진 않은데 국립공원에 근방에 사우라하라는 지역이 있어요. 네네. 그쪽에서 제가 숙소를 잡아서 버스로 이제 왔다 갔다 하고 했는데 거기 카페라든지 뭐 숙박시설도 괜찮고 관광객들이 많이 가는 데라 다들 친절하고 되게 좋더라고요. 괜찮네요. 혹시 그래서 여기에 숙소를 잡으셔도 나쁘지 않을 것 같아요. 사우라 쪽에요. 괜찮았습니다. 그럼 터멜에 하루 묵고 이제 여기 사우라 와가지고 룸비니도 보고 사우라 보고. 사우라에서 룸비니랑 제가 치뚜안이 네. 가깝다고 네네. 그래서 말씀드렸잖아요. 룸비니 보고 치뚜안에서 이제 숙박을 하고 자면 되지 않을까요? 그럴 수 있죠. 네. 룸비니랑 그 치뚜안의 거리는 버스로는 한 3시간 정도 걸리는 거리예요. 네. 그래서 이게 여기서 룸비니에서 자서 이렇게 넘어갈 수는 없다. 그렇네요. 참고하시면 될 것 같아요. 그리고 룸비니 가면 힌디어 쓰시는 분들이 굉장히 많더라고요. 인도 분들이 되게 많더라고요. 그리고 무슬림도 많고 히잡 쓰신 분도 많이 봤어요. 까만색 그거를 그래서 신기했어요. 저도 진짜 신기하네요. 카트만두에서 좀 보기 힘들거든요. 그래서 그렇게 참고하시면 될 것 같고 그 외에는 뭐 포카라와 카트만두 사이에 반디프루라는 지역도 있어요. 네. 여기도 가볼만 해요. 작은 마을이긴 한데 되게 예쁘고 카페라든지 이런 게 잘 되어 있는데 상업 도시가 됐죠. 요즘은 카페가 굉장히 많이 유행을 하는 것 같아요. 다른 나라도. 저희 한국도 요즘 카페 그러니까 인별 감성 이렇게 해가지고 이제 네네네. 많이 가는데. 감성 카페. 네. 맞아요. 그래서 뭐 예쁘게 되게 잘 되어 있어요. 제가 사실 반디푸르는 네팔 영화에서 보고 알게 됐거든요. 영화에도 자주 나오는 지역인가요? 예뻐요. 거기가 이제 원래는 네와르족이라는 그 종족이 살던 지역이었는데, 그 종족은 거의 쫓겨나다시피 하고, 이제 돈을 벌기 위해 사업하는 사람들이 이제 거기에 자리를 계속 잡고 하면서, 숙박시설이나 이런, 그러니까 관광 지역이 된 거죠. 그렇군요. 잘 되어 있더라고요. 그래서 제가 그때 영화를 보고, 여기 되게 예쁘다. 여기 어디지? 그거 찾아갔는데, 그거 반디푸르였어요. 그래서 갔다 오셨어요? 네, 그래서 포카라 카트만두 왔다 갔다 하시는 거면 중간에 반디푸르라는 곳 가보셔도 괜찮다. 얘기할 만해요. 포카라는 뭐가 유명한가요? 포카라는 일단 제2의 수도라고 해도 될 만큼 큰 도시예요. 네팔에서 카트만두 다음으로 큰 도시고 사실 포카라가 휴양하기에는 더 좋을 수 있어요. 왜냐면 확실히 깨끗하고요. 그 트레킹을 시작하는 지역이죠. 이제 거기에 가서 이제 준비를 하고 뭐 할 수 있는데 포카라 가시면 히말라야 일출을 볼 수 있고 정말 가까이서 보여요. 정말요? 트레킹을 하지 않아도? 네네네. 일출 사랑곳이라는 곳이 있어요. 네네. 그래서 사랑곳에 숙소에 얘기하면요 다 불러줘요. 택시라든지 그 일출 보는 시간에. 그래서 올라가셔가지고 사랑곳에서 히말라야의 햇빛이 비치면서 뜨는 그 경이로움 앙코르와트에서 느끼셨다고 하셨잖아요. 느낄 수 있고 뭐 페와 호수가 있어요. 거기서 이제 호수에서 보트 타고 또 낮에는 패러글라이딩도 하고 완전 휴양지네요. 휴양지 그냥. 깨끗하고 좋아요. 그래서 여기 가보셔도 굉장히 좋다고 생각을 합니다. 패러글라이딩은 혹시 금액이 얼마 정도 되나요? 한국 돈으로 하면 약 한 8, 9만 원 정도 생각하시면 될 거예요. 달러로 75불 정도니까.
75불, 80불? 제가 아직 안 타봐서 네. 이게 너무 타보고 싶어가지고 여쭤봤습니다. 네, 재밌어요. 타보셨어요? 네네네. 아. 무섭지 않아요? 뒤에 이렇게 드라이버 운전하시는 분이 계시니까. 아, 같이 타는 거예요? 네, 같이 타는 거고 앉아서 타요. 패러글라이딩을. 그래서 처음에 절벽으로 뛸 때만 조금 무섭고요. 네. 그때만 무섭고 괜찮아요. 되게 재밌고 사진이랑 동영상도 다 찍어주시거든요. 아, 그 금액을 내면 이제 네네. 사진이랑 거기도 찍어주는 거예요? 네, 서비스가 다 되니까 뭐 포카라는 나중에 히말라야 트레킹 편에서 조금 더 구체적으로 다루면서 얘기를 해볼게요. 네네. 그 다음에 또 티를 좋아하시는 세롬 씨가 네. 일람이라는 티 가든이 있는 지역이 있어요. 티 가든이면 약간 보성의 녹차밭 같은 느낌인가요? 맞아요. 아, 정말요? 그런 곳이 있어요. 그래서 근데 사실 일람은 굉장히 동쪽이에요. 네. 인도와 더 가까운. 그래서 쉽게 가기는 조금 힘드신데 혹시 인도를 그 실리구리라고 해서 그 동쪽의 인도로 넘어가시는 분들은 그쪽으로 뭐 일람을 들렸다 가셔도 괜찮다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 그렇군요. 와, 오늘 정말 빠르게 카트만두부터 시작해서 여기저기 이렇게 훑어봤는데 어떠세요, 세롬 씨? 벌써 여행 한번 다녀온 기분이에요. 저도 참 네팔에 이곳저곳 되게 많은데 어디를 어디서부터 설명해 드려야 될지 정말 고민이 많이 됐어요. 네. 사실 이 방송으로 다 얘기하기는 힘들죠. 굉장히 네. 넓다 보니까 네. 나라 하나를 설명하기에는 1시간 좀 짧지 않은가라는 생각이 듭니다. 맞아요. 그래서 앞으로 조금씩 또 한국 분들이 잘 모르시는 지역이라든지 좀 부족한 부분들은 계속 소개를 해드릴 테니까 항상 주의 깊게 들어주세요, 여러분. 다음 편도 꼭 청취를 해야겠어요. 네. 어때요? 그 네팔 여행 꿈을 꾸신다고 하셨는데 이제 좀 감이 잡히시나요? 네, 제가 가고 싶은 데가 좀 확실하게 있는 것 같아서 되게 좋은 것 같아요. 청취자분들은 또 어디에 가고 싶은 마음이 드셨는지 또 궁금하네요. 그러니까요. 저는 꼭 가고 싶은 데가 네. 포카라인 것 같아요. 패러글라이딩이 너무 하고 싶기 때문에 네네. 거기는 꼭 방문하는 걸로 하겠습니다. 네, 꼭 하세요. 번지점프도 할 수 있어요. 아, 제가 아직 안 해봤는데 그것도 해보겠습니다. 네. 여러분도 이제 오늘 이 시간을 통해서 네팔에 대해서 좀 눈을 뜨셨을 것 같아요. 어떠셨나요, 여러분? 네팔 여행. 여러분도 다들 이제 꿈을 꾸기 시작하셨으면 좋겠는데요. 앞으로도 아까 말씀드렸듯이 다양한 네팔의 지역들과 네팔의 문화들에 대해서 얘기할 계획이니까요. 함께 해주시고요. 본격 네팔 여행 준비. 다음 시간에는 여행 준비할 때 여러분 현실적인 고민들 정말 많이 하시죠. 그리고 또 네팔 여행할 때 혹시 위험하거나 주의해야 될 점 있지 않을까? 이런 것도 궁금하실 텐데요. 준비되어 있습니다. 잊지 마시고 다음 시간에 또 찾아주시고요. 다음 시간 네팔 여행 마지막 편 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 지금까지 네팔을 이야기하는 방송 여기네모 DJ 서퍼나 그리고 게스트 김세롬과 함께했습니다. 네팔어로 또 인사해볼까요? 들어주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요. 던야바! राम्री सुने तिमी मैले भनिराख्नु पर्दैन शब्दहरू कोरी बस्ने टाइम छैन You can be my baby, we can fly away I can be your hero, we can run away What you gonna do when I come around you like a bee on a flower? Take my word, you're my pain, making me insane. Pop love girl, time for some change. You and me, that's the game. Let's go slow-mo, that's the aim. No more pain in this. We just gon' fly high, to the top on the flyby. On the stereo, on the radio, yeah that's me. Give me some time, take it easy, we'll be fine, you know. I'll be ready wherever, whenever. I try not to make it sad, that's my endeavor. I'm feeling good, you know I'm feeling better. Still high, still alive, that's forever. Telling my secret, my parate ho, risau da fakaune, ele pane mai ho.